ସବୁବେଳେ କିଏ ଛୁଆ କଥା ସବୁବେଳେ କିଏ ଛୁଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ମନକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣା ହେ ଧନୁର୍ଜୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଥା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଥା କହିବି আহে বিজয়ী শুনো শুনে মন দেই আহে বিজয়ী
विश्व ऋषिंकर मस्तकटा छेदन कले एका थरके 3टे जाक मुंड छिड़ीगला जिते छिड़ी जाइए निश्चित भाव इंद्र को ब्रह्महत्या दोष लगे से ब्रह्मर्षि तेणुक ब्रह्महत्या दोषटा इंद्र को लगी ये 3टा मुखरू 3टा पक्षी जन्म होती से पक्षी 3टा किए जानी ना आगे मुख समरस पान चातक पक्षी माने ये जो विश्व ऋषि जो मुखटारे समरस आहार करुले से मुखटारू ये चातक पक्षीटा जन्म है देख आज्ञा महातत्व आज्ञा मुख समरस पान चातक पक्षी निदान घर चटिया जे सुरा पान हे अर्जुन घर चटिया जे सुरा पान हे अर्जुन दर्शक बंधु जो मुखरे समरस पान करुले से मुखटारू चातक पक्षी जन्म है आउ जो मुखरे सुरा पान करुले मद्यपान करुले से मुखटारू घर चटिया जन्म है एवं सीना घर चटिया को आम देखा पाऊने जुआड़े गले तो समस्ते छात घर कले घर चटिया कौटे रही घर चटिया माने चाले बास करती लोके कहते घौड़े बोली एमाने प्रकृत ऋषि पुत्र तेणुक से विश्व ऋषिंकर मस्तक जन्म होते ऋषि पुत्र हेले ये जो मद्यप मुखटारू घर चटिया जन्म है जो मुखटार अन्न खाऊले से किए जन्म होती आज्ञा जेबन मुखरे भक्षती अन्न आती पक्षी है निदान आज्ञा जेबन मुखरे भक्षती अन्न तीतिर पक्षी है निदान एही परी होइले जन्म हे अर्जुन एही परी होइले जन्म हे अर्जुन जो मुखटारे विश्व ऋषि अन्न भक्षण करुले से मुखटारू तीतिर पक्षी जन्म है ये जो 3 मस्तक काटी देते किए से देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या दोषटा लगिगला सी लाजरे सभा मंडप को आसिक विद्यमान पाप मुहटा क्या देखे इंद्र जी देखिले मुंड पुते ब्रह्महत्या इंद्र देवसभा को आसिले समस्त देवता वृंद एकत्रित हो ब्रह्मांड निकट को जाई स्तुति कले ब्रह्मदेव ये विषय वस्तु जानी समस्त देवता वृंद को डाकी आनी इंद्र को डाकी कहले हे इंद्र तमें जो ब्रह्महत्या कर संसार हितरे कर तुम स्वार्थ तुम करन ना तेणुक तमें कर पापटा को तमें 4 जन को बांटी दब 4 जन को 4 भाग करके बांटी दियो इंद्र कहले मुझे बांटी आको बंटा जाइए आज्ञा जलस्थल वृक्ष स्त्री पाप बांटी देले से वज्रधारी जलस्थल वृक्ष स्त्री पाप बांटी देले से वज्रधारी सही ब्रह्म हत्या थिले कोरी है वज्रधारी सही ब्रह्म हत्या दर्शक बंधु देख इंद्र
इंद्र जितेबले सभा को आसुले ब्रह्मदेव ये 33 कोटी देवता को आनी एकत्रित करी इंद्र कहले हे इंद्र तमे ए पापटा को चारि भाग करी गिरी बांटी दियो सेतेबले इंद्र कोन कले गोटे भाग जल को दे देले गोटे भाग पानी रे ब्रह्महत्या जाऊ बोली कहले अच्छा आउ गोटे भाग स्थल को दे देले पृथ्वी आउ गोटे भाग नारी मान को दे गेले स्त्री मान को देले बुझिली आउ गोटे भाग वृक्ष को दे देले ये जो 4 जन को पापड़ा बांटिले ये 4 जन कोन भोगिले कोन भोगिले इंद्र ब्रह्महत्या कले ये 4 जन पापरे द्रोही हेले दंड भोगिले एले किमिति दंड भोगिले किपरि आगे देखो आउ स्त्री माने मास पुरज स्वाहेले देखो नारी माने मास पुरज स्वाहेले आउ ब्रह्महत्या दोष को करे बहिले ब्रह्महत्या दोष को करे बहिले आउ बुद्धि की नाम सतु पुरज स्वाहेले ब्रह्महत्या दोष को भाईले माने गंगा मा किमिति से ब्रह्महत्या दोषरे भागी आ आमे किमिति से गंगा मा को ताले एते पवित्र मने करछन्ती गंगा मा जति ब्रह्महत्या दोषरे दोषी हेले से पवित्र ताले किमिति परि देखो हमरो मां माउसी पानी आनिया को जानती मां माउसी पानी आनिया को जानती तिमी मेधा करी पानी रे को जानती आज्ञा तिमी थलो पुरे की पानी रे को जानती नहीं आती मां माउसी माने जो पानी बुड़े की बंधु आनिला समय रे हेडी इनके पांडे ऊपर देबे थरे रे पिछोली की पके और हाथ आउ थे पांडे बुड़े देबे तीन थर पिछोली की पके देबे तीन थर पिछोली की पके देवा द्वारा से ब्रह्महत्या दोषटा कटि जाई थाए आमे शुद्ध पानी के लिए घर को आसु थाओ ये जो पानी भितरे ये जो फेंपर है जो बुडु है जो रथाउ फेण से फेणटा होछि ब्रह्महत्या दोष सत्य जी फेण करी जानिबा लोक माने मज स्नान कले हेले प्रथमे इने घाटी गिरी तापर जाके पानी रे बुडुचंती तीन थर घाटी बुडुचंती तापर पानी रे बुडुचंती जेहेतु से फेणटा दूरी गिरी जीवो शुद्ध पानी के आके ग्रहण करछंती इने काली गले 7-8 थर बंदरे खाए 8 थर आके दोष होई जीवो तीन थर घाटी तापर गादे बुझी गेला हेले जर गोटे भाग ब्रह्महत्या रहिला नारी मानक पाखरे गोटे ब्रह्महत्या रहिला आउ स्थल रे बसुमाता पाखरे ब्रह्महत्या रहिला तीन जन पाखरे आउ गोटे भाग वृक्ष को देई जंती परि हेले वृक्ष जीव दंड भोग करूची परि आगे गछ बाबू हे पतर छड़ा देउची देखो गछ बाबू हे पतर छड़ा देउची से समय ब्रह्महत्या होउची ठीक से समय ब्रह्महत्या होउची देखो ये तो तारो सारी जनो मेले ये तो तारो अपमान चाइ जनो मेले आओ संसार हितरे मंगल करिले समस्त हितरे मंगल करिले आज्ञा नारी मनो सरा आज्ञा मास कुमार देखो पृथ्वीर पृथ्वीर दशा ए कोई बरस दशा के सुंदर पत्र बढ़िया जिनिस देखो नारी दशा आज्ञा मास कुमार आउ पृथ्वीर दशा के बरस आउ समुद्र दशा के हेउची सर्वस्व के कहिला देखो सबुबले दशा के होउची से विषय वस्तु को कहिला देखो शिव पुराण रे कहिबी जानो आगे शिव पुराण रे कहिबी जानो मते ईश्वर सुर सुंदर आउ कृति भाषा सुर बोली
ଦୁଇ ଅସୁର ଥିଲେ ଆଗେ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ବୋଲି ଦୁଇ ଅସୁର ଥିଲେ ଆଗେ ସେ ଅସୁର ସମସ୍ତ ସାରାରେ ଭୁଲିଲେ ସେ ଅସୁର ସମସ୍ତ ସାରା ଭୁଲିଲେ ଏକ ଦିନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଏକ ଦିନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗାଇଛନ୍ତି ଏଣେ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ପାର୍ବତୀକୁ ପକାଇଲା ଦୃଷ୍ଟି କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ପାର୍ବତୀକୁ ପକାଇଲା ଦୃଷ୍ଟି କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର କହିଲେ ଆଏ ସୁନ୍ଦରୀ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର କହିଲେ ଆଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତମେ ଆଜି ହବ କି ଆମ ମୋର ନାରୀ ତୁମେ ଆଜି ହେବ କି ଆମ ମୋର ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ କଲେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ କଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ଓଣନ୍ତି ବଚନ ତିନି ପୁରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ପୁରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କି ପ୍ରକାର ସେ ହୋଇଥିବେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କି ପ୍ରକାର ସେ ହୋଇଥିବେ ତୁମକୁ ମନୋରଞ୍ଜି ସେ ରଖି ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମେ ହଉଛୁ ତିନି ପୁରର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମ ଆଜ୍ଞାକୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ତମେ ରହିଲେ ସିନା ତମେ ପୂଜା ପାଇବ ଆମର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ତମକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସିଏ ଦେଇପାରିବ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହଁ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ତମକୁ ବିବାହ କରିଦେବି ଆଉ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସେ ସମ୍ମତ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ମହାଦେବ ଏ କୀର୍ତ୍ତିସୁର ବାସାସୁର ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଆମ ହାତରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେତିକି ଉପଦ୍ରବ କଲେଣି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ତମ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପାଖେଇଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ତମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କେମିତି ମରିବେ ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ସେମାନେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ତମେ ହଁ କରିବ ଏ ମନସ୍ଥ ସାରା ମତେ ଯିଏ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକରି ବୁଲେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ତମେ କରିବ ଯଦି ସେ କାନ୍ଧରେ ବସାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତମେ ପାଦକୁ ମରେଇ ମରେଇ ଚପେଇ ତାକୁ ପରିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଏ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସନମତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସନମତ ହେଲେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ସୁର ପହଞ୍ଚି ମୋହନ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇ କଥା କରିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମେ ବିବାହ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମେ ବିବାହ ଆଜି ମତେ ବିବାହ ଆହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ମତେ ବିବାହ ଯେ କିଏ ବିବାହ ହବ ଆଗ ସେଇଟା କୁହ କଥା ପାର୍ବତୀ କହିଦେଲେ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଇଲା ହେଇଟି ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ ବଡ ମୁଁ ଆଗେ ବିବାହ ମୁଁ ଆଗ ବିବାହ ମୁଁ ଆଗ ବିବାହ ଇଏ ବିବାହ ହବନି ଇଏ ହବନି
आगे बासासुर कहला सुंदरी हां से बड़ हेले कोन हबो हां मु हे बड़ुआ मु बड़ुआ का विवाह आ नाची दिया ताकू एगो परास्त कर दे हां आ नाचिया के दियो आगे कलह सृष्टि कर दे हां जेतने सृष्टि करली पार्वती कहले तमे एमती कलह करन करन जे मते बाहा हबो हां आउ मते कांधारे बसैगिरी ए बनस्त सारा बुले बुले गिरी आनिले हां मु ताकू विवाह कर जे हालिया हे जे त दुआ वीर जगत एमाने कहले एटा कोन बड़ कथा एटा की करता एटा गुटे करता से कहला आको मो कांधारे बसि पड़ो सो मु तुमको बुले बुले गिरी हिनानी आजा ये कहला मो कांधारे बस से कहला मो कांधारे बस हां ये कहउछ मु बाहा हेली से कहउछ मु बाहा हेली हां पार्वती कहले हौ हेला मैं तो दी भाई हां बड़ को बाहा हेले सानो को भाउज हबो हां तमे मध्य बाहा हेले चलिबो चलिबो मु दी जण जाको बाहा हेली की जन जा आगे दी जण जाको सदा हेले हां हेली पार्वती कहले जे तमे दी जण जाको मते कांधारे धरि गिरी ए बनस्त सारा बुली गिरी आनो ए मामो दुजन की धैर्य रे से भयो चिन्या के धरि अरे अयोग्य हां पार्वती माय कोन करले हां भयंकर कांधरे हां तीनटा पाद रखे ओ आ कांधरे गोटे ता कांधरे गोटे पार्वती माय ठिया ही छथि हां इमाने बनस्त सारा बुली आनी बोली जाउ उत्साह रे हां कत 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 आइला भागिया सताई आगे किछि बाट पुनी बनस्त रे बोलिछि किछि बाट पुनी बनस्त रे बोलिछि आगे पर्वत ठुकौ पार्वती पात होइछि पर्वत ठुकौ पार्वती पात होइछि देखो किति सुर पुनी हे ता टका होइला किति सुर पुनी हे ता टका होइला किति हो हेला होइला सेतले राधा सुर कहूछि वचन सेतले राधा सुर कहूछि वचन बोया अरे भाई कहिली दानो तू बोया अरे भाई कहिली दानो तू बड़ हेले कोन हबो बोल तो फेदाही देख देख तू ताकू नौसी कांधे आंधे हेली बासासुर कोन कहिला कोन कहिला भाई रे मु तो जानि छि तू बड़वाडा नाही आ तू आंधुआडा बुझिलु हां देखे मु ताकू बहिकर नौछि हां खाली तो कांधरे खाली पातोडा का भार देके रखिता रखिता दी भाई जगह बनो सारा बुले बुले हिनानी मा हां पार्वती को तो बाहा हेइबा हेइबा पार्वती तो बोली जानि नाहंती ए सुंदर की बाहा हेइबा हेइबा के सुंदर हेली भरोसा करूची बासासुर हां कीर्तिसुर मध्य मांकर पादकू कांधरे जा बुड़की धरि आगे किछि बाट समस्ते बनरे भूलिले किछि बाट जाई बनरे भूलिले आदि शक्ति पार्वती पाद तुमी तो बेइले पादक बेइ शक्ति हरिले आगे पादक बेइ शक्ति हरिले आउ किछि बाट जाई दुय सुर मरिले किछि बाट जाई दुय सुर मरिले आउ सेतेबे पार्वती हरस होइले देखो सेतेबे पार्वती हरस होइले शिव पूजा कहि बोली भाबिले आगे तो यात्रा करू शक्ति माया पार्वती पार्वती आउ ए समय खाना करे ईश्वर से जानी आगे ईश्वर मध्य गौरिया सुती मोहन आउ पार्वती को बेसी कष्ट है निदान पार्वती को बेसी कष्ट है निदान अच्छा पातरे मोरे मोरे सुर कुमारीले पातरे मोरे मोरे सुर कुमारीले केते शक्ति दुर्गा संचय करिले एवं कष्ट पार्वती को निश्चय होइछि आउ वत्संग हे पार्वती सोइले वत्संग हे पार्वती सोइले दर्शक बंधु वत्संग रे पार्वती
ଆଉ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମନମୋହନ ଦାସ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସେ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ତ ସହିତ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଚ୍ଛା ଗାଗାରିନ୍ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କୁଆରୀଙ୍କୁ 50 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଇ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶେଷ ଆଶା। ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅ, ଜୋରରେ କରତାଳି ବାଜୁ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦ। ଏଥର ମନ ପାଇଲା। ମା ମାଉସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ କରି ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦେଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏ କୋଠିକି ପବିତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି। ଏ ହୁଳହୁଳିର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆମର ହୁଳହୁଳିଟା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉନି। ଏ ହୁଳହୁଳି ଦ୍ୱାରା କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବି ଏଇଟା ଖଟିଆ ହେଇଯିବ। ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ଏ ପୁରାଣଟା ଅଭୁରା ରହିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ମା ପାଦରେ ମୋଡ଼େଇ 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 ଚପେଇ ଚପେଇ ଶାଶୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, ଆସକ୍ତ ହେଇକି ମା ପାର୍ବତୀ ହାଲିଆ ହେଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସିଏ ଜାଣିପାରିକି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ସିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଯୋଉଠେ ମୁଁ ପାରିଲିନି 33 କୋଟି ଦେବତା ପାରିଲେନି ମୋ ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀ ପାଦରେ ମୋଡ଼େଇ ମୋଡ଼େଇକିରି ବରିଷ୍ଠ ଅସୁରକୁ ନିଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ କେତେ ବାଧା ହଉଥିବ ଏହା ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଶିବଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଶିବ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଯିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ବଚନ ପାର୍ବତୀ ତମର ଆହେତି ବଚନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ବଚନ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ବଚନ। ଆଉ କି କର୍ମ କି ପାପ କଲ ଆହେତି ବଚନ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଏ ଜଗତରେ ମତେ କଳଙ୍କିତ କରିଲ। ଜଗତରେ ମତେ କଳଙ୍କିତ କରିଲ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହନ୍ତି ବଚନ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହନ୍ତି ବଚନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହୁଏ ନିଦାନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହୁଏ ନିଦାନ। ପ୍ରୀତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ତାହାଠାରୁ କିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇବ। ତମେ କହିବ ମୋର, ମୁଁ କହିବି ମୋର। ତମେ କହିବ ମୋର, ମୁଁ କହିବି ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ପାର୍ବତୀ
ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଧନ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ କେତେ ଏହା ଭାବିକି ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଦକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କର ପାଦଟା ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ହବ ବୋଲି ମାମୁଁ ମୁଁ ଏତେ ନାଟ କରି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୋ ମାଇପ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଚିପୁନି ରେ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ଛାତି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ତୁ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଧରୁଛୁ କି ମୁଁ ନାଟ କରି ପଛା ନଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ନାଟ କରି ଯାଉଛି ମୋର କାଟୁନି କି ହଁ ତୋର କାଟୁଛୁ ଯେ ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲା କିସ କରୁଛୁ ଯାହା ପଇସା ନଉଛୁ ଏ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକିରି ବାଇ ନଉଛୁ ଘରେ ଉଷ ପକେଇକିରି ଆଗା ଏ ଘରକୁ ଯିବ ଇଏ ଘରକୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଭଣ ମାସୁଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ କରିଦଉଛ ମୋର ଚିପି ଥିଲେ ମୁଁ ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ମୋର ଚିପି ନେଇକି ମୁଁ ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନାଟ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ ହାତ ଚିପି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହଉ ରହିଲା ପୁରାଣ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ତମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲ ତମେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ହେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ମୋର ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲ ମତେ ଜଗତରେ ତମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲ କହିବାକୁ ଶିବ କହିଲେ ନା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ତମର ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେଲା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଆମେ କୁହ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିନିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ସେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିବ ସେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି ତାର ସେବା କଣ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ସେବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସମୟରେ ତେଣୁକରି ଶିବ କହିଲେ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ତମ ଠାରୁ ମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋର ପୁରୁଷ କହିବ ମୋର ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅର୍ଥାଙ୍ଗ ଆଉ ତମର ମୋର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମୁଁ ତମର ଗୋଡ଼ ଚିପିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାବହ ନୁହ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନୁହ ତାପରେ ଏ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମତେ ଅତି ତୃଷା ହେଲାଣି ମତେ କୋଉଠେ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ଆଗ ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସିଏ ମନରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବସେଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବାହାରିଲା ହେଲେ ପାଣି ବାହାରିଲା ସେ ପାଣି କି ପାର୍ବତୀ ପିଇକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ପାଣିଟା ତ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସରୋବର ପାଲଟି ଗଲା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ଇଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା सकल तीर्थ को निमंत्रण करवा समस्त तीर्थ ये आसवे या पवित्र करेंगे समस्त तीर्थ ये बिंदु सागर श्रेष्ठ विवेचित आगे समस्त नद नदी मान शिव सुंदर भगवान वृषभ हाथ में डकई ये जो गोदावरी नदी की निमंत्रण होता गोदावरी नदी भाविले गोटे सरल प्रतिष्ठा करेंगे शिव आम एत बड़ नदी एत महान नदी आम जा से तीर्थ जल सामिल होने गर्भ बही जो गोदावरी वृषभ को कहले जा शिव को कहीदेबू रजस्वा आसीपारि आगे से वृषभ तो चलगला से वृषभ तो चलगला शिव घरे
ଆଉ ଗୋଟା ବଳି ମନେ ଗପ କରିଲା ଘରେ ଆଗେ ଗୋଟା ବଳି ମନେ ଗପ କରିଲା ଘରେ ତେଣୁ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି କହିଲେ ଗୋଟା ବଳି ସେ ଅଭିଷେକ କହିଲେ ହେ ଗୋଟା ବଳି କେ କର୍ମ କଲୁ ଆହୁରି ମୋର ଆଗକୁ କରିବୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅ ସବୁବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅ କେବେ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇବ କେବେ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇବ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ହୋଇଲା ଦେଖ ଗୋଦାବରୀ ସବୁବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ଛୁଆ ବୋଲି ଜଗ ଜଗତରେ କହିଲା ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ ନୀତି ରଜସ୍ୱଳା ହେଉଛି ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେ କହିବ ଦେଖ ପଶି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର କଲିକା ଜାନା ଆଉ ନାରୀ ରଜସ୍ୱଳା କରି ମାସକୁ ମାସ ବସୁଧା ରଜସ୍ୱଳା ଏକ ବରଷ ନୀତିପତି ଗୋଦାବରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏବେ କହିବା ଆଗେ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଦେଖ ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ କହିବି ଢୋକାଏ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଆଗେ ମରିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଘରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଘରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା ସମୟରେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର ମରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କର ତାର ଚୌନାଙ୍ଗ ଉଠା ହୋଇଯିବ ସତର ଚୌନାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଉଠା ହୋଇଯିବ ସତର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ଯାକ ମନୁଷ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରୁ ନ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଣୀଟା ରାମଙ୍କର ବାଣ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଖଳିତ ହେଇକରି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଉଠା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ଏକା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସତରେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ତାକୁ ଲୋକେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଅନ୍ତି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଅନ୍ତି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଲୋକେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଅନ୍ତି କହନ୍ତି ହଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଆଉ ଲୋକେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଅନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଛୁଆଟିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛୁଅନା ମନ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଛୁଅନା ଏବେ ଧରି ଯାଉ ନାରୀମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ତାକୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧିଆ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦେବତା ସେ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବକୁ ମାନିକିରି ଭୋଗରାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନି ସ୍ୱୟଂ ଲାଗୁନି ହେଲେ ପୁରୁଷ ମରିଲେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଥିବ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଲୋକେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁରୁଷ କେବଳ ଜୀବନରେ ଥରେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି।